this particular session is UPSC awareness session, means mainly focus upon how we should plan, how we should execute, and who are the faculties, and how this program will help you, and how you should sustain your motivation also. This particular session will be helping you a lot. So coming to the session, so here myself, I am introducing myself. I am Vishnuvardhan. I did my MTech, I did my LLB, I did my LLM. I am pursuing my PhD in anthropology as well, hence called as anthropologist. And I attended UPSC interview 3 times. I am a practicing advocate at Hyderabad High Court. I am also chairman of National Human Rights Committee of Jangam district of Telangana state. At the same time, I am teaching Indian polity, mainly current affairs and ethics and optional. And I am the director of Vishnu IAS Academy. This is my introduction. And this particular session will help you to go through how the preparation should be there and how your preparation should be. So see, one day only few of you will be wearing the IAS badge. So everyone will not get the rank, everyone will not become the IAS, we know that. So ప్రతి ఒక్కరికి ఐఏఎస్ ర్యాంక్ రాదు, ప్రతి ఒక్కరు ఐఏఎస్ విజేతలు కారు. సో ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఐఏఎస్, ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ర్యాంక్. వన్ డే ఓన్లీ a few of will wear the IAS badge. The question is, why should the person not be yours? Means why you should not be that person who will wear this IAS badge is the core of this particular session. So మీరే ఎందుకు IAS badge వేసుకోకూడదు, మీరే ఐఏఎస్ బ్యాచ్ వేసుకునే మనిషి మీరే ఎందుకు కాకూడదు అనే సారాంశం మీద, అనే పర్పస్ మీద, విత్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్. ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ ఈజ్ వై యూ షుడ్ నాట్ బి వేరింగ్ ద బ్యాడ్జ్ ఆఫ్ ఐఏఎస్. For that, what are all the qualities required, what are all the subjects are there, how you should prepare, how you should sustain, these all things I will be discussing now. UPSC is not preparing officers, UPSC is preparing what? Decision maker. You are a decision maker, you are a decision maker. What officer will be do? Officer will be only talking about ticket, train ticketing is an officer, or a police constable is also an officer, sub inspector is also an officer. These all are officers. Railway recruitment board is an officer, bank officer, bank PO is an officer. They are not decision makers. Officers means who will be just doing the job, who will be just doing the role is called as officers. But UPSC is making what? Is preparing what? Decision makers, for whom you should give ration card, for whom you should give the pension, how the policy of the country should be, how to implement the policy. These all things will be made by the UPSC. So you have to understand. Lower cadre officers, lower cadre employees are called as officers. Higher cadre officers are called as decision makers. So UPSC is not preparing officers. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే పై లెవెల్ ఆఫీసర్స్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం యూపీఎస్సీ ఉంటుంది, కింది లేయర్ ఆఫీసర్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో యూపీఎస్సీ is not preparing officers. Who will be doing it? SSC, staff selection commission. Who will be doing? Railway recruitment board. I am not telling these are less, these are also very powerful posts, but they are not the decision makers, but the original decision makers are UPSC rankers. So UPSC will be manufacturing the rankers, that you have to keep in your mind. So you want to become a decision maker or you want to become an officer. ఒక ఆఫీసర్ కావాలనుకుంటున్నారా లేక డిసిషన్ మేకర్ కావాలనుకుంటున్నారా అన్నది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొన్ని మిత్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దేర్ ఆర్ సమ్ మిత్స్, 100% దేర్ ఆర్ సో మెనీ మిత్స్. ఓన్లీ IIT స్టూడెంట్స్ విల్ క్లియర్ UPSC, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ విల్ క్లియర్ UPSC, or the students who are from high school, means very good school, they will be clearing this particular UPSC examination. English medium students will dominate. Only intelligent students will. Who are intelligent? Who is having reasoning? Who are intelligent? Common sense ఉన్న ప్రతి మనిషి ఇంటెలిజెంట్. 18 hours చదవాలా, లక్ నిజంగానే లక్ ఉండాలన్న దానికి మిత్ బస్టర్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బస్ట్ దిస్ మిత్ ఆల్సో. సో ఖచ్చితంగా 18 నెలలు 18 గంటలు కష్టపడాలా, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకే క్లియర్ అవుతుందా, ఐఐటీలో పెద్ద కాలేజీలలో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు, పెద్ద స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకే ఇది అవుతుందా, మన లాంటి వాళ్ళకి అవదా అనే ప్రశ్నలకు కూడా నేను డికోడ్ చేయబోతున్నాను. ఓన్లీ ఐఐటీస్ నో. నాకు తెలిసి నాతో పాటు నా ఒక ఫ్రెండ్ ప్రిపేర్ అయ్యాడు, ఐఐటీలో చదివాడు, ఐఎంలో కూడా చదివాడు. నాతో ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అతను యూపీఎస్సీ రాలేదు, బిల్బుగా క్లియర్ చేయలేదు. సో these all are myths. ఇదంతా రియల్ కాదు. These all are what? A big myth. These all are big wrong, big mistakes.
కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఐఐటీలో చదివే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం రీజనింగ్ ఉంటుందన్నమాట, కొంచెం కామన్ సెన్స్తో ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. దిస్ పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఐఐటీ, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ మోర్ కామన్ సెన్స్, దే విల్ బీ మోర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళు ఏది అర్థం చేసుకున్నా కూడా ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకుంటారు, ఏం అర్థం చేసుకున్నా కూడా రియాలిటీకి దగ్గరలా ఉండాలాగా ఆలోచించుకుంటారు అనమాట. అందుకే వాళ్ళకి ర్యాంక్ వస్తుంది. సో వాళ్ళకి ర్యాంక్ రావడానికి కారణం ఐఐటీ స్టూడెంట్స్ అని కాదు, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల. సో ఐఐటీ స్టూడెంట్స్ విల్ క్లియర్ యూపీఎస్సీ మీన్స్ నో, who are practical, those people will be clearing this particular exam. The same way ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ 100% ఇంగ్లీషే కదా, ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళే అవుతారా అంటే కాదు. మనం తెలుగు మీడియంలో చదివినప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద మంచి పట్టుంటే, వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ కమాండ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, వెన్ యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ వొకాబులరీ, వెన్ యూ రైట్ వెరీ గుడ్ సెంటెన్సెస్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ ఆల్సో డామినేట్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్. ఓన్లీ ఇంటెలిజెన్స్ స్టూడెంట్స్. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటండి? కామన్ సెన్స్. ఎవరు దగ్గర అయితే కామన్ సెన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కామన్ సెన్స్, యూ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. నీడ్ 18 hours ఆఫ్ నోట్ స్టడీ, 10 hours ఆఫ్ ప్రాపర్ స్టడీ. 10 గంటల ప్రాపర్ స్టడీ చేశారనుకోండి, ఫోకస్డ్ స్టడీ చేశారనుకోండి, ఇట్స్ ఎనఫ్ అండ్ మోర్. లక్ మ్యాటర్స్. ఎస్, లక్ మ్యాటర్స్ అంటే ఐ విల్ టెల్ దట్ దోస్ హూ డస్ హార్డ్ వర్క్, లక్ ఫేవర్స్ దెమ్. ఇది తెలుసు అనుకుంటాం. ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ బాగా చేస్తారో వాళ్ళకి లక్ ఫేవర్ చేస్తుంది. సో లక్ దేనికి అనుసంధానంలో ఉంటుంది అంటే హార్డ్ వర్క్ అనుసంధానంలో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ప్రాపర్లీ, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యువర్ లక్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ myths. As I told you, these are all the myths and I busted the myths. So listen, take very seriously. Nearly 10 lakhs people will apply the exam. In that, only 30% will be serious. 3 lakhs people will be serious aspirants. 30%. Out of 100%, 30%. And 1 lakh will finish syllabus. Means what? 10% will finish properగా చదవడం అంతా ఒక 1 lakh మాత్రమే కంప్లీట్ చేస్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఎత్తేస్తారు అనమాట. ఇది తర్వాత ఇది రాదు నాకు అని చెప్పేసి. ఒక 1 lakh people, 10% of the aspirants only will complete the syllabus. 15,000 will write, means how much? 0.15% will write the mains. 0.15%. And 3,000 people will attend the interview, means 0.03% will attend the interview. In that 0.03, only 0.01% will get the rank. సో 100లో నుండి మీరు 0.01%లోకి రావాలి. అది బాగా గుర్తుంచుకోండి. సో యూ షుడ్ బీ ద క్రీమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, యూ షుడ్ బీ ద క్రిస్ప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. యూపీఎస్సీ అందరు ఏమంటారంటే యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ ఎగ్జామ్. నో, యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ ఎలిమినేటింగ్ ద టాలెంట్. People are eliminating themselves only because lack of reality, being away from ప్రాక్టికాలిటీకి దూరంగా ఉండడం, ఏదో గుడ్డిగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయామా, బట్టి కొట్టామా అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఉండడం వల్ల క్లియర్ చేయలేకపోతున్నారు. కానీ మీరు కామన్ సెన్స్తోని ప్రాక్టికల్గా రియాలిటీగా అర్థం చేసుకొని ఒక రోజుకు 10 గంటలు కనుక చదివితే యూపీఎస్సీ కూడా ఆపలేదు మీ విజయాన్ని. అండ్ యూ కెన్ బీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ 0.01%. From 10 lakhs to 1,000, which is called as 0.01%. If you want to be in this 0.01%, what you need to have, I will be explaining further. Why aspirants fail, sir? See, means out of 100, I am only accepting 0.01% are in the list. 99% are not in the list. 99.09% are not in the list. Only 0.01% మాత్రమే లిస్ట్లో ఉన్నారు. ఎందుకు అనంటే వై? బికాస్ నో టైం టేబుల్. 100% ఒక టైం టేబుల్ లేకపోవడం, ఎలా పడితే అలా కైసే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎలా పడితే అలా చదవడం. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ వే, దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఫోకస్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ టైం టేబుల్. ఏదో ఈరోజు చదివామా, రేపు ఒకరోజు చదివామా, 4 రోజులు పడుకున్నాము. సో టైం టేబుల్ ఉండాలి, ప్రాపర్ టైం టేబుల్. దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ప్రాపర్ టైం టేబుల్. నువ్వు ఎవరైనా సక్సెస్ పొందిన వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ టైం టేబుల్ ఫాలో అవుతారు. ఏ టైంకి లేస్తాను, ఏ టైంకి పడుకుంటాను, ఏ టైంకి తింటాను, ఎక్కడ తింటాను, ఎలాంటి ఫుడ్ తింటాను, వాటన్నిటి మీద వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి. మనం అనుకుంటాం ఒక ఎమ్మెల్యేనో, ఒక ఎంపీనో, ఒక మినిస్టరో, ఒక చీఫ్ మినిస్టరో, ఒక సెంట్రల్ మినిస్టరో, ఒక ప్రైమ్ మినిస్టరో, ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ టైం టేబుల్. అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఏ సెక్రటరీ, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, ఏ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఏ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ టైం టేబుల్. ది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఈరోజు జిమ్కి వెళ్ళానా, మనము జిమ్కి వెళ్ళి ప్రాపర్గా చేస్తామా, దేర్ విల్ ప్రాపర్ టైం టేబుల్ విల్ బి దేర్. ఫోన్ అడిక్షన్. ఫోన్ ఈజ్ ఏ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్. ఫోన్ ఏమంటాను తెలుసా? ఫోన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్.
What do you meaning by double-edged sword? It is having two. One is positive edge, other is negative edge. దాన్ని ప్రాపర్గా వాడామనుకోండి, ఫోనును మించినటువంటి టూల్ ఇంకోటి ఉండదు. దాన్ని మనం ప్రాపర్గా వాడలేదనుకోండి, ఫోన్కి మించినటువంటి పాయిజన్ ఇంకోటి ఉండదు. సో ఫోన్ అడిక్షన్ అది ఏ విధంగా అయినా ఫోన్ ఇస్ అన్ బిగ్ అడిక్షన్. ఎంతవరకు వాడాలి, ఎంతవరకు వాడకూడదు అన్నది మనకు అవగాహన ఉండాలి. ఫోన్ దేనికి వాడాలి, దేనికి వాడకూడదు అనే దాని మీద కూడా మన అవగాహన ఉండాలి. సో ఫోన్ అడిక్షన్ ఒకటి. ఎవరైతే రివిజన్ చేయరో, నో రివిజన్. హూ డోంట్ డూ నో ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. చేంజింగ్ రిసోర్సెస్. ఈరోజు ఇది చదివాను, రేపు ఇంకో పుస్తకం, నా ఫ్రెండ్ ఆ బుక్ బాగుందని చెప్పాడు, నా ఫ్రెండ్ ఆ పుస్తకం బాగుందని చెప్పాడు. సో అలా పుస్తకాలు మారుస్తూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, 100% మీ వల్ల కాదు. ఒక పుస్తకాన్ని, లేకపోతే 2 పుస్తకాలని, లేకపోతే 3 పుస్తకాలని మ్యాక్సిమం. ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ 3 రిసోర్స్. ఆ 3 రిసోర్సెస్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 3 రిసోర్సెస్ అండ్ దట్ నోట్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. మల్టిపుల్ బుక్స్ చదవకూడదు, మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ మెయింటైన్ చేయకూడదు, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉండాలి. యూ షుడ్ నెవర్ చేంజ్ ద రిసోర్సెస్, దేర్ షుడ్ బి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా ఫర్ సక్సెస్. ఫియర్, భయం, నా వల్ల అవుతుందా అవదా. ఇజ్రాయెల్ ఒక చిన్న దేశం, హైదరాబాద్ అంతా కూడా ఉండదు ఇజ్రాయెల్. అది మొత్తాన్ని ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తుంది. ఎందుకనంటే దాని మనసులో ఒకటి, నేనంటే భయపడాలి అందరూ అని చెప్పేసి ఆలోచనతో ఉంటుంది కాబట్టి. ఇరాన్ అంత పెద్ద దేశం భయపడుతుంది ఇజ్రాయెల్కి. ముస్లిం వరల్డ్ మొత్తం ఇజ్రాయెల్ గడగడలాడుతుంది. అవన్నీ కంట్రీస్ కలిస్తే ఇజ్రాయెల్ ఎంత, కానీ ఇజ్రాయెల్ భయపెడుతుంది. అంటే ఇజ్రాయెల్ భయపడట్లేదు. సో ఎవరైతే భయపడరో, ఎవరైతే భయాన్ని గెలుస్తారో, ఎవరైతే భయాన్ని జయిస్తారో వాళ్ళు విజయం పొందుతారు. యూ షుడ్ నెవర్ హ్యావ్ ద ఫియర్. ఎగ్జామ్ పట్ల, సిలబస్ పట్ల, సబ్జెక్ట్స్ పట్ల, టాపిక్స్ పట్ల, సార్ నాకు ఇది అర్థం అవ్వట్లేదు ఎట్లా సార్ అనే భయం ఉందనుకోండి, ఖతమైపోతారు. సో యూ షుడ్ నెవర్ హ్యావ్ ద ఫియర్. యూ షుడ్ నెవర్ హ్యావ్ ద ఫియర్. సో మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే టైం టేబుల్ లేకపోవడం. మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫోన్ అడిక్షన్ ఉండడం. మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే రివిజన్ చేయకపోవడం, ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం, పలు రిసోర్సెస్ని ఈరోజు చదివామా రిసోర్స్ని మార్చడం, ఫియర్, భయం అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మెంటర్షిప్. ఇది కూడా ఖచ్చితంగా నాకైనా సరే ఎవరికైనా కూడా ఒక మెంటర్షిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు, గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరికైనా అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు టక్కని నా ఫీల్డ్ మార్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, స్పోర్ట్స్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, పొలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నాను అనుకోండి, నాకు దారి చూపించే వాళ్ళు ఉండాలా వద్దా? నేను ఊరికేనే పోయాను అనుకోండి, నేను ఏం చేయగలను? అంత పెద్ద సముద్రంలో ఎలా ఈదగలను? So at the same time, UPSC is also a very big ocean, and if you want to get success, compulsory ప్రతి ఒక్కరికో మెంటర్, ప్రతి ఒక్కరికో గైడ్ అనేది ఉండాలని. ఒక మెంటర్షిప్, గైడెన్స్ లేదనుకోండి, ఎవరైనా సరే నాతో పాటు ప్రతి ఒక్కరు ఫెయిల్ అవుతారు. సో జనరల్గా ఒక వ్యక్తి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే టైం టేబుల్ లేకపోవడము, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫోన్ అడిక్షన్ ఉండడము, నో రివిజన్ చేయకపోవడము, రివిజన్ నోట్స్ చేయకపోవడము, ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడము, అతను చదివేటువంటి పుస్తకాలు పదే మార్చడము, చేంజింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, భయంతో ఉండడం, నా వల్ల కాదేమోననే భయంతో ఉండడము, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మెంటర్షిప్. ఇవి ఎప్పుడైతే ఉంటాయో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ ఫెయిల్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 10,000 ఆస్పిరెంట్స్లో నుంచి 1000 మంది మాత్రమే ఫైనల్ లిస్ట్లో ఉంటున్నారు. అంటే 100%లో ఓన్లీ 0.01% మాత్రమే ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. 99.09%కి ర్యాంక్ రావట్లేదు. ఎందుకనంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టైం టేబుల్ లేకపోవడము, రివిజన్ చేయకపోవడము, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయకపోవడము, భయం పెట్టుకోవడము, ఫోన్ అడిక్షన్, అంటే ఎప్పుడు ఫోన్ పెట్టుకోవడం అనమాట. ఇలాంటి కారణాల చేత ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ర్యాంక్. సో సరే సార్, నేను ఫోన్ అడిక్షన్ కాను, నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను, నేను ముందుకు వెళ్తాను, నేను మెంటర్షిప్తోని ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఆల్ ఐ షుడ్ డూ? సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఎన్ని రకాల గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి అనే దాని మీద నీకు అవగాహన ఉండాలి. సో దెర్ ఆర్ 5 varieties of government jobs. ఏంటా 5 varieties of government jobs అని అంటే సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్. మీరు రాయబోయే పరీక్ష పేరు సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లాంటి పరీక్షలన్నీ కూడా సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్ కింద వస్తాయి. స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, ఇక్కడ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్,
ఈ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అన్నీ కూడా స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కింద వస్తాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే రైల్వే జాబ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కింద వస్తాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే ఇప్పుడు టీఎస్ఆర్టీసీ ఉంది కదా, ఆర్టీసీ జాబ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కింద వస్తాయి. పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అంటే మనకి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ లైక్ బిహెచ్ఎల్, ఈసీఎల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నా కూడా టాప్లో మాత్రం ఎప్పుడు ఉండేది సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెసే. ఈ సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్లో మనకు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ స్థాయిలో వెన్ ఎవర్ వీ ప్రిపేర్ అప్ టు ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ జాబ్స్ యూ కెన్ రైట్. So coming to our topic which is called as civil services preparation, central civil services preparation లో ఏమేం పరీక్ష విధానాలు ఉంటాయి, దానికి మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ఐఏఎస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. నేను ముందుగా చెప్పినట్టు అప్లికేషన్స్ దాదాపుగా అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ 10 lakhs applications will come for prelims examination and nearly 5 lakhs people will give the prelims attempt. In that only 15,000 people, approximately 15,000 మంది మెయిన్స్ రాస్తారన్నమాట. సో ఎలా సార్ అంటే ప్రతి సంవత్సరము ఒక 1000 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ ఉంటే 1000 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ యావరేజ్గా రిలీజ్ చేస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్, 1000 అప్రాక్సిమేట్లీ. అందులో నుండి 1:13 to 14 అని ఉంటుందన్నమాట. అంటే నియర్లీ 14,000 మంది మెయిన్స్ రాస్తారు. అందులో 14,000 మంది మెయిన్స్ రాస్తారు. అండ్ ఇంటర్వ్యూ వేలో నుండి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసి 1:2.5 అంటే 2,500 విల్ బి అటెండింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ. అంటే 1000 పోస్టులు ఉంటే ప్రిలిమ్స్ రాసేటప్పుడు ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ స్థాయికి ఏమో 15,000 మంది వెళ్తారు అప్రాక్సిమేట్గా, 14,000 నుంచి 15,000 దాకా. ఆ 14,000 నుంచి 15,000 నుంచి 2,500 2,500 వరకు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్తారనమాట. సో మొదటి క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్. ఇందులో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ 2 పేపర్స్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ స్టడీస్, అదర్ ఈస్ కాల్డ్ CSAT. CSAT మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ 200కి 66.6 మార్క్స్ రావాలి. జనరల్ స్టడీస్లో ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి జనరల్ స్టడీస్ క్లియర్ అవుతుందన్నమాట. పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్, దిస్ ఆల్ టుగెదర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ హియర్. సో ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ స్థాయికి వెళ్ళేసరికి ఒక 14,000 మంది మెయిన్స్ రాస్తారు. ఇందులో 9 పేపర్లు ఉంటాయి. 2 క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్, వన్ ఈస్ ఇంగ్లీష్, అదర్ ఈస్ మ్యాథమెటిక్స్. రిమైనింగ్ there will be 7 papers will be there. Remaining 7 papers ఉంటాయి. ఆ 7 పేపర్స్లో ఒకటి ఎస్ఏ, 4 GS పేపర్స్ అంటే GS1, GS2, GS3 ఎథిక్స్, 1 ఎస్ఏ, 2 ఆప్షనల్ పేపర్లు ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆంథ్రపాలజీ పేపర్ 1, ఆంథ్రపాలజీ పేపర్ 2. పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పిఎస్ఆర్ పేపర్ 1, పిఎస్ఆర్ పేపర్ 2, అలా 7 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఈ 7+2 మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ కలిపితే 9 పేపర్స్ మెయిన్స్లో ఉంటాయి. ఎవరైతే ఈ 9 పేపర్స్ క్లియర్ చేస్తారో టాప్ 2,500, ఆ టాప్ 2,500 ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారనమాట. సో ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి? 7. అంటే 250 × 7, ఈచ్ పేపర్ విల్ బీ ఫర్ 250 మార్కులకి 1,750 మార్కులు మెయిన్స్లో ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూలో 2,075 ఉంటాయి. సో ఫైనల్గా మీ జీవితాన్ని డిటర్మైన్ చేసేది 2025 డిటర్మైన్ చేస్తుంది అనమాట. మీ ఫ్యూచర్ని, మీ జీవితాన్ని డిటర్మైన్ చేసేది ఎంత నెంబరు అంటే 2025. ఈ 2025లో ఒక 50% వచ్చినా అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 1000 మార్క్స్ వచ్చినా కూడా యూ విల్ బీ ఇన్ టాప్ 50. సో మనం ఎప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా 1000 మార్క్స్ రావాలి నాకు మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూని 2 కలుపుకొని అని ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయినా కూడా మంచిగా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మంచిగా చెప్పామనుకోండి 180 మార్క్స్ వస్తాయి, ఇంకా బాగా చెప్తే 200 వస్తాయి. సో 200 ఇంటర్వ్యూకి ప్లాన్ చేసుకోవాలి, 800 మెయిన్స్కి ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఈ 1750లో ఒక 800 మార్క్స్ అంటే 40% ఆఫ్ ద మార్క్స్ వచ్చేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? ప్రిలిమ్స్లో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, CSAT మినిమం క్వాలిఫైయింగ్, మెయిన్స్లో
జనరల్ స్టడీస్లో ఎవరైతే టాప్ 14,000లో ఉంటారో వాళ్ళు మెయిన్స్ రాస్తారు. మెయిన్స్లో 9 పేపర్స్ ఉంటాయి, అందులో 2 పేపర్స్ క్వాలిఫైయింగ్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, అండ్ రిమైనింగ్ 7 పేపర్స్ విల్ బీ దేర్. జనరల్ ఎస్సే, GS1, GS2, GS3 and ethics paper plus 2 optionals that constitute 1750 marks plus interview 275 is called 2025. If you get 50% of the marks, that is 1000 marks, you will get below 50 rank. ఇలా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ముఖ్యంగా whenever we are in preparation, we should think only one thing, that is, my preparation has started today. Your future depends upon what you do today, and your today has already started. నేను ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏంటంటే మనం రేపు చదువుదాము, ఎల్లుండి చదువుదాము, తర్వాత చదువుదాము, ఇంకొన్ని రోజులైనా చదువుదాము అనే మనస్తత్వంతో ఉంటే ఏమవుతుందనంటే అది ఎప్పటికీ అవ్వదు. అందుకే పెద్దలు ఏమన్నారు, కల్ కరేసో ఆజ్ కరేసో అబ్, అంటే అదే మైండ్ సెట్తో కనుక ఉండి మనము ఈ రోజు నుంచి కనుక మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాము అని అంటే దెర్ ఇస్ ఎ హై ఛాన్స్ దట్ 2027లో ర్యాంక్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ టు గెట్ ర్యాంక్ ఇన్ 2027. సో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, IAS ఎగ్జామ్కి ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది, కాంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్కి ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది, APPSC గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 అండ్ SI కానిస్టేబుల్కి ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది, ప్లస్ మ్యాథమెటిక్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, RBI, NABARD, SEBI ఉంటుంది, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు కూడా ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ యూ విల్ గెట్ ఎనీ అదర్ జాబ్. నన్నే తీసుకుందాం, నేను UPSC ఇంటర్వ్యూకి 3 times వెళ్ళాను, నా మార్క్ షీట్ సోషల్ మీడియాలో ఉంది. కెనరా బ్యాంక్లో మేనేజర్లా పనిచేశాను 4 years, ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ SSC CGLలో వచ్చింది. నేను కంటిన్యూ చేయలేదు, బ్యాంక్లో ఉండేప్పుడు. సో బ్యాంక్లో ఉంటూ రిజైన్ చేసి అకాడమీ పెట్టాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఒక 4-5 సంవత్సరాలు కనుక మనం ప్రాపర్గా గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యామనుకోండి, ఒక 2 సంవత్సరాలు గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యామనుకోండి, UPSC ర్యాంక్ రావచ్చు. UPSC ర్యాంక్ రాకపోయినా కూడా ఆ 2 years గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యాము అని అంటే ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ద కీ క్వాలిటీస్? ఈ ఎగ్జామ్కి ఏంటనంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని కీ క్వాలిటీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ కీ క్వాలిటీస్ ఉంటేనే మనకు సక్సెస్, వీ విల్ గెట్ ద సక్సెస్, ఇఫ్ నాట్ వీ విల్ నాట్ గెట్ ద సక్సెస్. వాట్ ఆర్ ద కీ క్వాలిటీస్ విచ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్? దిస్ ఆర్ ద హార్డ్ వర్క్. 6 గంటల క్లాస్, 10 గంటల ప్రిపరేషన్, 16 గంటలు యూ షుడ్ బీ ఇన్ యాక్షన్. సరే 8 గంటలైనా సరిపోతుంది, దెన్ 14 hours. 14 hours compulsory you should be in action. Every man who is preparing for civil services, I will not tell 14 hours you should read, 14 గంటలు మీరు యాక్షన్లో ఉండాలి, స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి. ఏది ఎంతవరకు చదవాలి, ఏది కొంతవరకు చదవాలి, ఏది అంత చదవాలా, సో ఆ స్మార్ట్ వర్క్ కూడా చేయాలి. డిసిప్లిన్గా ఉండాలి, ప్యాషన్ అండ్ కమిట్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్తో ప్రూవ్ చేస్తాను నేను మీకు. ఈ హార్డ్ వర్క్, ఈ అమ్మాయి, ఈమె పేరు ఈరా సింగల్. ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిఫరెంట్లీ డిజేబుల్డ్ IAS ర్యాంకర్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1. ఒక డిజేబుల్డ్ వాళ్ళకి ర్యాంకులు వచ్చాయి కానీ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 రాలేదు. ఈమెకు మొట్టమొదటిసారిగా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చింది. ఐరా సింగల్ 6వ అటెంప్ట్లో వచ్చింది. ఏ అటెంప్ట్ కూడా ప్రిలిమ్స్ కాలేదు తనది. 4th, 5thలో ఒకసారి అయింది. హార్డ్ వర్క్ చేసింది కాబట్టి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1. హార్డ్ వర్క్కి ప్యూర్ ఎగ్జాంపుల్. స్మార్ట్ వర్క్, ఉమాహారతి మన స్టూడెంట్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 3. అంటే ఈమెను ఎందుకు నేను తీసుకొచ్చాను అని అంటే తనకు జియోగ్రఫీ ఆప్షనల్ 4 times రాసింది. జియోగ్రఫీ ఆప్షనల్తోని షీ మెట్ మీ వన్స్ అండ్ షీ ఆస్క్డ్ మీ, సార్ ఐఎమ్ 4 సార్లు రాశాను సార్ జియోగ్రఫీ, ఇంత బాగానే రాశాను అనుకుంటున్నాను నేను, కానీ ఎంత రాసినా కూడా నాకు 230 marks దాటట్లేదు మెయిన్స్లో, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని అంటే 5th అటెంప్ట్కి, అమ్మ ఇన్ని రోజులు ఇంతకాలం కష్టపడ్డావు కదా జియోగ్రఫీ ఆప్షనల్తో, ఒకసారి ఆప్షనల్ మార్చి చూడు, ఎందుకంటే వర్కౌట్ అయితే లేదు కదా అని నేను చెప్పాను. ఆమె మార్చింది, ఆమె ప్రిపేర్ అయింది. ఇన్ 5th అటెంప్ట్ షీ గాట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 3. ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలలో తను ఒకటిగా మాట చెప్పింది, నాకు ర్యాంక్ రావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఆప్షనల్ మార్చడం. స్మార్ట్ వర్క్ చేసింది. ఓహో ఇది నాకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, సో నేనేం చేయాలి, నేను ఆప్షనల్ మార్చాలని స్మార్ట్ వర్క్ చేసింది. సో హార్డ్ వర్క్ ఒకటే పనికి రాదు, సమ్ టైమ్స్ వీ షుడ్ ఆల్సో డూ స్మార్ట్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్ బోత్ షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. దిస్ లేడీ, ఈమె బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంబిక, ఈమె మన స్టూడెంట్ కాదు కానీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డిసిప్లిన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
14 సంవత్సరాలకు పెళ్ళైంది, 18 సంవత్సరాలకు ర్యాంక్ తెచ్చుకుందామని అనుకుంది. అప్పటికి డిగ్రీ అయిపోలేదు, 2 పిల్లల మదర్. బట్ హార్డ్ వర్క్ చేసింది. 18 ఇయర్స్ నుంచి 23 ఇయర్స్కి 5 ఇయర్స్ ఏకదాటికి హార్డ్ వర్క్ చేసింది. 23 ఇయర్స్ షీ బికెమ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. 346 ర్యాంక్ వచ్చింది. డిసిప్లిన్, 5 సంవత్సరాలు డిసిప్లిన్గా ఉంది. నౌ షీ ఈస్ కాల్డ్ అస్ లేడీ సింగమ్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. తను ప్యాషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. నిధి పై తన ఎగ్జాంపుల్ అయితే చాలా 325 మార్కులు అంటే చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మార్క్స్. ఒక ఆప్షన్లో 325 మార్క్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ మార్క్స్. ఎలా రాసిందనంటే, అప్పుడు మేము అక్కడ పైన బిల్డింగ్ మీద ఉండేనమాట, అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్. అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి, రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎండాకాలం ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంది. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే సెప్టెంబరే కానీ వేడి ఉండే, రేకుల షెడ్ ఉన్నాయి అప్పటి స్టార్టింగ్లో. సో మీకు తెలుసు, రేకుల షెడ్ 3rd ఫ్లోర్లో ఉంటే వేడంతా వచ్చేస్తుంది. తన ఎగ్జామ్ రాస్తుంది. 2 o'clock స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జామ్. ఆ ఎగ్జామ్ టైంకి ఎక్కడెక్కడ మనకు కూడా ఎగ్జామ్ జరగాలని చెప్పేసి 9 to 12 రాసింది. మళ్ళీ 2 to 5 కూర్చుంది. కరెంట్ పోయిందన్నమాట సేమ్. సో ఫ్యాన్స్ అన్నీ ఆగిపోయాయి. ఫుల్ చెమటలు వస్తుంది తనకి. అయినా ఎగ్జామ్స్ రాస్తూనే ఉంది. నేను ఒకసారి మధ్యలో వెళ్ళి 3:30కి అమ్మ ఇంత వేడిగా ఉంది కదా, మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి రాయండి అని అంటే, తను ఏమందనంటే, నో సార్, మరి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఇంటికి తీసుకెళ్ళి రాయలేను కదా, నేను అక్కడైనా నేను రాయాల్సిందే కదా, నాకు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అవుతుందని చెప్పేసి 5 వరకు కూర్చొని రాసింది. తను అంత ప్యాషనేట్గా ప్రిపేర్ అయింది కాబట్టి షీ ఈజ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 110. ఎవరిని ఎగ్జాంపుల్లా తీసుకున్నా, నిధి పైన తీసుకున్నా, దీప్తి చౌహాన్ని తీసుకున్నా, అక్షయ్ని తీసుకున్నా, కిరణ్ని తీసుకున్నా, ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు అనమాట వీళ్ళందరికీ. ప్యాషన్ అండ్ కమిట్మెంట్. స్మిత సబర్వాల్, తన పేరు ఆమ్రపాల్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళని టక్కని ఎలా గుర్తుపట్టుకున్నారు మీరు? ఎలానంటే ఒక ప్యాషన్తోని, ఒక కమిట్మెంట్తోని, ఒక హార్డ్ వర్క్తోని, ఒక స్మార్ట్ వర్క్తోని, ఒక డిసిప్లిన్డ్ వేగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కష్టపడాలో అప్పుడు కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఇప్పుడు పాపులర్ అయ్యారు. ఆ రోజు వాళ్ళు కనుక హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్, డిసిప్లిన్డ్, ప్యాషన్గా, కమిట్మెంట్గా ఆ రోజు వాళ్ళు చదువుకోలేదనుకోండి, హార్డ్ వర్క్ చేయలేదనుకోండి, ఈరోజు మనం గుర్తుపట్టే వాళ్ళం కాదు కదా. సో ఎవ్రీ సక్సెస్ వెనకాలైనా కూడా హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్, డిసిప్లిన్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ అన్నమాట. ఎవరైతే ప్యాషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక క్రేజీగా చదవడం అన్నమాట. మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాననే ఆలోచనతోనే ఉంటాం మనం. కమిట్మెంట్తోని, కన్సిస్టెంట్తో ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి సక్సెస్ వచ్చినట్టు చరిత్ర వాళ్ళకే సక్సెస్ వస్తుంది. సో వీ కెన్ సీ భానుశ్రీ, ఈమెకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 148 ర్యాంక్ వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ స్టేట్ 1 ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది. ఐఆర్ఎస్ లాగా సెటిల్ అయిపోయింది. సో వై వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్? దేశానికి మనం ఏమైనా చేయాలనుకున్నా సివిల్ సర్వీసెస్ బెస్ట్ వే. ఐఏఎస్ అంటే ఏమంటాం? ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్. ఐపీఎస్ అంటే ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఎందుకండి? శాలరీ తీసుకోవట్లేదా వాళ్ళు? శాలరీ తీసుకున్న తర్వాత కూడా నీ పని నువ్వు చేసినా కూడా సర్వీసే. శాలరీ తీసుకుంటూ బంగ్లాలో, గవర్నమెంట్ బంగ్లాలో ఉంటూ నీకు 2 కార్లు ప్రొవైడ్ చేసి నీకు 4 నీ కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా నువ్వు చేసేది సర్వీసే. న్యూ డ్యూటీ నువ్వు చేసినా కూడా సర్వీసే. అందుకే మనము సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ అని అంటాము. హ్యూజ్ రికగ్నిషన్, హ్యూజ్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ రెస్పెక్ట్. Contacts will develop and 100% Article 311 of the Constitution will give job security. No one can remove you from your position except President of India. సో ఇవన్నీ రావాలి అని అంటే మనం దీనికోసం ఈ పరీక్ష రాయాలి. ఈ పరీక్ష పేరే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. విక్రమ్ మిశ్రీ ఆపరేషన్ సింధూర్ అయినప్పుడు ఈ విక్రమ్ మిశ్రీ అనే ఈ పర్సన్ మొత్తం ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ బిహైండ్ ఇట్ అనమాట. ఆపరేషన్ సింధూర్ మొత్తం మైండ్ మ్యాప్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసింది విక్రమ్ మిశ్రీ. ఎవరినే? ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్. అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ కాదు. రియాలిటీలో ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరంటే ఈదర్ డిఫెన్స్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్. అజిత్ దోవల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఎలా స్టార్ట్ చేశాడు? ఐపీఎస్ అయ్యాడు కాబట్టి చేయగలిగాడు. అశ్విన్ ఆల్ ఇండియా 4, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 148 2023లో ర్యాంక్ వచ్చినాక వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో అకాడమీ విజిట్ చేసినప్పుడు. అన్సర్ అహ్మద్ షేక్ బికేమ్ ద యంగెస్ట్ క్యాండిడేట్ టు క్రాక్ ద సివిల్ సర్వీసెస్. 21 years ఉన్నప్పుడు 361 ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు.
21 years, just young. Today people are demanding that Lok Sabha MP elections, why it should be 25 years, why it should not be reduced to 21 years. ఆ 21 yearsకి IAS ఆఫీసర్ అయినటువంటి యంగెస్ట్ ఆఫీసర్ ఈజ్ అన్సర్ షేక్. ఇతను కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. కుల్దీప్ ద్వివేది, ఒక కుల్దీప్ ద్వివేది 242 ర్యాంక్, సన్ ఆఫ్ ఎ సెక్యూరిటీ గార్డ్. ఆ లక్నో యూనివర్సిటీలో చదివాడు. ఆ లక్నో యూనివర్సిటీ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కొడుకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 242 IAS ఆఫీసర్. అంటే వీళ్ళందరి ద్వారా మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అని అంటే, మామూలు వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది, మనకే కాదు, మనలాంటి వాళ్ళకే వచ్చింది, ఏదో బయట నుంచి ఊడిపడిన వాళ్ళకి కాదు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది. ముత్యాల రాజు తన ఊరు నుండి స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా పడవేసుకొని వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి. నౌ ఈజ్ ఎ సెక్రటరీ టు ది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్. ముత్యాల రాజు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 అప్పట్లో. హౌ టు స్టార్ట్ సార్? మరి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? రెండు విధాలుగా మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఒకటేమో మన బిహేవియర్లో మార్పు రావాలి, మన అకాడమిక్స్లో మార్పు రావాలి అనమాట. అంటే మన 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 యొక్క క్యారెక్టర్లో మార్పు రావాలి, మన చదివే విధానంలో మార్పు రావాలి, క్యారెక్టర్లో కూడా మార్పు రావాలి. అందరు ఏమనుకుంటారంటే చదువుకుంటేనే ర్యాంక్ వస్తుంది అనుకుంటారు. రావద్దాం. అది చదువు ఒకటే కాదు, చదువుతో పాటు బిహేవియరల్ చేంజ్ కూడా రావాలి. ఎవరి దగ్గర అయితే బిహేవియరల్ చేంజ్ వస్తుందో వాళ్ళకి మాత్రమే విజయం వచ్చినట్టు చరిత్ర. నేను ఇలానే ఉంటాను, నాకు సక్సెస్ రాదు. నేను మారుతాను, నాకు సక్సెస్ వస్తుంది. మార్పే విజయానికి నాంది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ సార్? ఎలాంటి మార్పు? బిహేవియరల్ చేంజ్. కన్సిస్టెంట్గా, కమిట్మెంట్తోని, కాన్స్టెన్సీగా, ఒక్కటే విధంగా. అంటే ఈరోజు 12 గంటలు చదివినామంటే రేపు కూడా 12 గంటలు, ఎల్లుండి కూడా 12 గంటలు, ఎల్లుండి కూడా 12 గంటలు ఎప్పుడైతే మనం చదువుతామో, అలాంటి మైండ్ సెట్తో ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనకు సక్సెస్ వస్తుంది. అదేవిధంగా అకాడమిక్గా మనకు సక్సెస్ రావాలి అని అంటే మనం అందరం అనుకుంటాం, కానీ రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవడం ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ మొదటి 6 months of your preparation, when you are in the very first 6 months of your preparation, compulsory you have to read the newspaper. Why? Because by reading the newspaper your vocabulary will be developed. NCERTs కంప్లీట్ చేయాలి, ఎందుకంటే బేసిక్ బుక్స్ అనమాట. బేసిక్ మించింది ఏమి ఉండదు కదా. ఇల్లు కట్టాలి అని అంటే కింద ఫౌండేషన్ ఎంత గట్టిగా ఉందో చూసుకుంటాం, బేస్మెంట్ ఎంత గట్టిగా ఉందో చూసుకుంటాం. ఆ బేస్మెంటే NCERTs. ఎస్, NCERTs ఫర్ బేసిక్స్. డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇది ఎవరైతే ప్రతిరోజు ఆన్సర్ చిన్నగా, డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి, సోవర్నిటీ అంటే ఏంటి, అలా చిన్నగా ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకు విజయం వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్, ద క్లాసెస్ షుడ్ బి ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్. నువ్వు ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతున్నావో అక్కడ ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ ఉందా లేదా, ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ ఉందా లేదా, అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, వెదర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆర్ నాట్. ఇది అకాడమిక్ ప్రకారంగా ఇలా మన మైండ్ సెట్ ఉండాలి. మన పర్సనల్గా మనకి ఈ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. నేను కమిట్మెంట్తోని, కాన్స్టెన్సీగా, ఒకటే రకమైనటువంటి కాన్సిస్టెన్సీతో ప్రిపేర్ అవుతానన్న ఈ 3 C's ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటాయో వాళ్ళకి విజయం వస్తుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ మెయిన్లీ బిహేవియరల్లో కూడా మార్పు అవసరం. ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నామంటే ర్యాంక్ రాదు. నేను ఈ పుస్తకం చదివినంటే ర్యాంక్ రాదు. నేను ఎలా చదివాను అని అంటే ర్యాంక్ వస్తుంది. నేను సబ్జెక్ట్ని ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే ర్యాంక్ వస్తుంది. ఒక టాపిక్ చదివామనుకోండి, వాట్ ఈజ్ ద టాపిక్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద ర్యాంక్. వై ద టాపిక్ ఈజ్ లైక్ దట్. రీజనింగ్, కారణంతో ఎప్పుడైతే చదువుతామో అప్పుడే మనకు ర్యాంక్ వస్తుంది. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ప్రతిదానికి కారణాలు ఉంటాయన్నమాట. యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో కూడా ప్రతి టాపిక్ ఒక కారణం ఉంటుంది. ఆ కారణం నీ దగ్గర ఉంటే నీకు ర్యాంక్ వస్తుంది. Failure doesn't happen in the exam hall. It happens every day you postpone studying. సో నీ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎగ్జామ్ నేను ఇలా రాయడం వల్ల ఫెయిల్ అయినా అనుకుంటాం, కానీ కాదు. మనం ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాము అని అంటే, నేను ఈరోజు చదవాల్సింది రేపు పోస్ట్పోన్ చేస్తే, రేపు చదవాల్సింది ఎల్లుండి పోస్ట్పోన్ చేస్తే, ఎల్లుండి చదవాల్సింది ఎల్లుండి పోస్ట్పోన్ చేస్తే, ఇలా పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ యొక్క ఫెయిల్యూర్కి నాంది పలుకుతున్నావు అని అర్థం. నీ యొక్క ఓటమికి నువ్వు నాంది పలుకుతున్నావనే అర్థం. Failure doesn't happen in the exam hall. It happens every day. You postpone studying. Success formula simple. Disciplined way of preparation, proper mentorship, proper classes. మీరు సొంతంగా రివిజన్ నోట్స్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాయాలి.
ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఆన్సర్స్ రాసి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి. సార్ నేను ఎలా రాస్తున్నాను, నేను బాగా రాస్తున్నాను, నేను బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, ఇది సరిపోతుందా ఈ ప్రిపరేషన్ అని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ మనం ముందుకు ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అప్పుడే మనకు సక్సెస్ వస్తుందని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ సక్సెస్ మంత్ర. నోబడీ క్లియర్స్ బికాస్ ఆఫ్ మోటివేషన్, పీపుల్ క్లియర్ బికాస్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఏదో మోటివేట్ చేస్తే ఈరోజు నేను డిమోటివేట్ అయినా సరే ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తే మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే కన్సిస్టెన్సీ. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఏంటనంటే మిమ్మల్ని కన్సిస్టెన్సీలో ఉంచడం కోసం. ఎగ్జామ్ చిన్న ఎగ్జామ్ అయితే కాదు, ముందుగానే చెప్పాను. 10 లక్షల అప్లికేషన్స్ వస్తే 0.01% విల్ క్లియర్, 99.09% విల్ నాట్ క్లియర్. ఓన్లీ దోస్ who doesn't have discipline, who doesn't have mentorship, who doesn't do revision, who doesn't write tests, and from the tests who doesn't get the revision or feedback, only those people will not clear this examination. So ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్. లాస్ట్ బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేసాం మేము. ఏందనంటే మొదటి అటెంప్ట్లో ఎవరైనా సరే, ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ హూ ఎవర్ గోస్ టు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ 50,000 క్యాష్ ప్రైజ్ విల్ బి గివెన్. మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి 1 lakh రూపీస్ క్యాష్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్తారో మన స్టూడెంట్స్ 50,000 క్యాష్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎవరైతే ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటారో 1 lakh రూపీస్ క్యాష్ ప్రైజ్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ టెల్లింగ్. సో ఈ అకాడమీలో మేము ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, దానికన్నా ముందు ఫ్యాకల్టీ గురించి చెప్తాను. నేను ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యాకల్టీ. ద ఫ్యాకల్టీ ఆర్ అనుభవ్ సారాంగ్ సార్, పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ చెప్తారు. హైలీ ఇంటలెక్చువల్, సో వెరీ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. బైజూస్, అన్ అకాడమీ, శుభ్రా రంజన్, వాజీరామ్, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ చెప్పారు, క్లాసెస్ చెప్పి మన దగ్గర చెప్తున్నారు. ఈయన కోసం మేము సపరేట్ క్వార్టర్స్ చేశాము, ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకి క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి. అనుభవ్ సారాంగ్ సార్ విల్ బి టీచింగ్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సార్ విల్ బి టీచింగ్ ఎకనామిక్స్. Uday Simha sir will be teaching history, and Basavaraj sir also will be teaching with Sandeep Mahajan sir. Both iddaru kalisi environment and geography will be taught. I will be teaching ethics and essay some part. Internal security will be taught by Ramesh sir, and international relations ఏమో హర్షమిత్ సింగ్ సార్. కొంత భాగం అనుభవ్ సార్ కూడా తీసుకుంటారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ భరత్ సార్ చెప్తారు. వీళ్ళందరూ రినౌండ్ ఫ్యాకల్టీస్ అనమాట. సొసైటీ సోషల్ జస్టిస్ నేను చెప్తాను. ఎస్ఏలో ఒక భాగం నేను చెప్తాను అన్నది, ఒక పార్ట్ నేను చెప్తాను. క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్ గౌరీ సార్ చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు, క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్ పార్ట్. అండ్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాసెస్ భరత్ సార్, మేమందరం మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ అప్పుడు మళ్ళీ మీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మేము మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మేము ఒక 32 కమాండ్మెంట్స్, 32 ప్రామిసెస్ పెట్టుకున్నాం అనమాట. 32 ప్రామిసెస్. ఏంటా 32 ప్రామిసెస్ అంటే, మన దగ్గర ఎవరైతే జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి ప్రిలిమ్స్ నుండి ఇంటర్వ్యూ వరకు అంతా మేమే. బుక్స్ మేమే, మెటీరియల్ మేమే, క్లాసెస్ మేమే. దేనికోసం కూడా బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. 1 స్టాప్ సొల్యూషన్. 9 months కోర్స్ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు 5 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. 5 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇందులోనే ఆప్షనల్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. 9 months వరకు ఉంటుందన్నమాట. ఫుల్లీ డెడికేటెడ్ అండ్ కమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీ. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. 1000 hours. వాజీరామ్లో కూడా 800 hours చెప్తారు. మేము 1000 hours ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ క్లాసెస్. మీకు 1000 hours ఆఫ్ షెడ్యూల్ కూడా మొదట్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు ప్రిలిమ్స్ ఎంసీక్యూ టెస్ట్ అండ్ ప్రతి సండే మెయిన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ సండే రెగ్యులర్గా ఒక వారం మెయిన్స్ టెస్ట్ ఉంటే ఇంకో వారం ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్, ఇంకో వారం అలా. ప్రతిరోజు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంది. ప్రతి వీక్ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ అండ్ మెయిన్స్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. మేము మైక్రో లిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ చేసాము. అది మీకు ఇచ్చాము, మా స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చాము. అంటే ఏంటంటే ఏ టాపిక్ ఏ సబ్జెక్టు నుంచి ఏ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తాం క్లాస్లో. సో మీ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టాపిక్స్ కవర్ అయ్యాయా లేవా అని చెక్ చేసుకుంటే మీ సిలబస్ అయిపోయినట్టు. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మైక్రో లిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టాపిక్స్. విత్ పర్మిషన్ మీకు ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ యాక్సెసిబిలిటీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2 years వరకు ఆన్లైన్ యాక్సెసిబిలిటీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కంప్లీట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, కంప్లీట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డైలీ, వీక్లీ అండ్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ కూడా మీకు ఉంటుంది. డైలీ హిందీ న్యూస్ పేపర్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట.
రెగ్యులర్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే రెగ్యులర్ సెమినార్స్ ఎప్పుడైనా కూడా సెమినార్ సక్సెస్ఫుల్ ర్యాంకర్స్తోని సెమినార్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీ యొక్క స్టాండర్డ్ ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా మీరు ముందుకు వెళ్తున్నారు అన్నది కూడా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు యాప్లో. ప్రతి యూనిట్కి వాల్యూ యాడెడ్ మెటీరియల్, ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సెషన్స్ అండ్ అవర్ మెంటర్స్. మీరు పక్కన ఈ క్లాస్ రూమ్ పక్కన చూస్తే మీకు అందరు మెంటర్స్ 7 మెంటర్స్ ఉంటారు. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఎప్పుడైనా మెంటర్స్కి పొద్దున మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 7 వరకు అవైలబుల్గా ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా వెళ్ళి మీరు డౌట్ అడగవచ్చు, మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేయించుకోవచ్చు. ఫ్యాకల్టీస్తో పాటు కూడా సూపర్ 50 ఓన్లీ 50 స్టూడెంట్సే ఉంటారు. చీపెస్ట్ ఢిల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కంపేర్ చేస్తే చీపెస్ట్. హైదరాబాద్లో కూడా మనది తక్కువ. You will be given free rapid revision classes for prelims, free rapid revision classes for mains also. ఒక బ్యాగ్ ప్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ కూడా తయారు చేస్తున్నాం మేము. ఎవరైతే రెగ్యులర్గా వచ్చారో వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారని చెప్పేసి. ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ మెంటర్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 9 AM to 7 PM. 6 PM వరకు ఫ్యాకల్టీస్, మెంటర్స్ ఏమో 7 PM వరకు ఉంటారు. లైబ్రరీ ఉంది, రీడింగ్ రూమ్ ఉంది విత్ రిఫరెన్స్ బుక్స్. బ్యాచెస్ మర్జ్ ఏమి, ఏ బ్యాచ్ దానికే ఉంటుంది. బయట అన్ని బ్యాచెస్ మర్జ్ చేస్తారు. మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బిగినర్స్ కిట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము టెర్మినాలజీ క్లాసెస్, బిగినర్స్ కిట్ అని కొన్ని వీడియోస్ చేసి పెట్టాము. సో దట్ బిగినర్స్ ఆ వీడియోస్ చూశారు అంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట వేర్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ అని. ఆర్గనైజ్ టెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్, ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఫర్ ఎవ్రీ ఫోర్ట్నైట్లీ 15 డేస్కి ఒకసారి మీకు ఏం కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కూడా డైరెక్టర్తో చెప్పొచ్చు, అంటే నాతో చెప్పొచ్చు. అండ్ సోషల్ సర్వీసెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగా కండక్ట్ చేస్తాం మేము. లైక్ అన్నదానం కానివ్వండి, లేకపోతే బ్లడ్, ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ మంత్కి ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో దట్ మిమ్మల్ని సోషల్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం కోసం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 32 కమాండ్మెంట్స్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్. రోజువారీగా ఏమి ఇస్తాము, ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ మేమే ఇస్తాం, మీరు కొనుక్కోని అవసరం లేదు. ప్రతిరోజు ఒక కాలేజ్ బ్యాగ్ ఇస్తాము, ఒక అకాడమిక్ ప్లానర్, ఎన్సీఆర్టీ బుక్, స్టాండర్డ్ బుక్స్, బిగినర్స్ కిట్, ఒక 28 బుక్స్ మేము అకాడమీ తరపు నుంచి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్. కంప్లీట్ జనరల్ స్టడీస్, CSAT, GS1, GS2, GS3, ఎథిక్స్, ఎస్ఏ, ఆప్షనల్, ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్, A to Z విల్ బీ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ అనుకోండి, 80 hours. కానీ దీన్ని ఏం చేసాం తెలుసా, ఇప్పుడు మేము దీన్ని 120 hours చేసాము. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలని చెప్పేసి ఈ బ్యాచ్ నుండి 120 hours. గవర్నెన్స్ 40 hours, ఎకానమీ 100 hours, హిస్టరీ 150 hours. హిస్టరీ ఇందులో వరల్డ్ హిస్టరీ కలుపుకొని 200 hours అయింది ఇది. జియోగ్రఫీ 80 hours, ఎన్విరాన్మెంట్ 35 hours, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ 15 hours, ఎథిక్స్ 60 hours, ఎస్ఏ 40 hours, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ 30 hours, సొసైటీ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ 30 hours, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ 40 hours, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 40 hours. ఇలా అన్నీ కలుపుకుంటే మీకు 1000 hours ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్. ఇలా మొదటి రోజు అంటే 1000 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ అనమాట. సో హెన్స్ ఐ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫ్యాకల్టీస్. ఇవన్నీ మన ఫ్యాకల్టీస్ అని చెప్పాను, వీళ్ళందరూ కూడా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ నంబర్ ఆన్లైన్. సో ఇప్పుడు మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నన్ను అడగొచ్చు. సో ఆన్లైన్ ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్, మీరే అడగచ్చు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చాలా మంచి ప్రశ్న. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి, సెలెక్ట్ కాని వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే 2 తేడాలండి. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు, కామన్ సెన్స్తో ఉంటారు, రియాలిటీకి దగ్గరలా ఉంటారు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 కన్సిస్టెంట్గా ఉంటారు అన్నమాట. అంటే ఏంటి సార్ రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటారు అంటే, ఇప్పుడు నేను యాంటీ డిఫెక్షన్ లా గురించి టీచర్ క్లాస్ చెప్పాడు అనుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటికి వెళ్ళి యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో ఎక్కడెక్కడ జరిగిందంటే ఆ పార్టీలో ఉండి వేరే పార్టీలకు జంప్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, ఎవరెవరు అని చెప్పేసి వాళ్ళు హోంవర్క్ చేస్తారు. ఓహో ఇలా జరుగుతుందా అని దాన్ని ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు కూడా వర్కౌట్ చేసి అర్థం చేసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ర్యాంక్ వచ్చే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు, ర్యాంక్ రాని వాళ్ళు బట్టి కొడతారు. 2 ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా ఉంటారు, ర్యాంక్ రాని వాళ్ళు గుర్తొచ్చినప్పుడు చదువుతారు. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. సీనియర్ ఆస్పిరెంట్స్ అంటే బాగా 2-3 years అట్లా ఉన్న వాళ్ళు మీరు చెప్పిన అవలక్షణాలు ఏం లేకుండా ఎగ్జాక్ట్ లక్షణాలు, మంచి కన్సిస్టెన్సీ, ఈ కమిట్మెంట్, సిన్సియారిటీ, హార్డ్ వర్క్ అన్నీ ఉన్నారు. టైం టేకింగ్ ఎక్కువ టైమ్స్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎక్కువ పెద్ద ఎగ్జామ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ టైం ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. అనన్య రెడ్డి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 3 వచ్చింది. అనన్య రెడ్డి
కానీ ఆమె ప్రిపరేషన్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసింది, సీరియస్ ప్రిపరేషన్. డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్లో అంటే లాంగ్ టర్మ్ 3 years డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయినాక 4th ఇయర్లో లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్లో ఉంది. అంటే తను 4 years ప్రిపేర్ అయింది. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ర్యాంక్ వచ్చింది కానీ తను 4 years ప్రిపేర్ అయింది. మనం కూడా 2 years డిగ్రీ అయిపోతుంది కాబట్టి వయసుతో పాటు మనకు మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఆ 2 సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఒరిజినల్గా మీరు ప్లాన్ చేయాల్సింది 2028కే. కానీ నేను 2027 ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఈరోజు మండే, సాటర్డే మనం తిరుపతికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. మనం బట్టలు ఎప్పుడు చదువుకుంటాం? శనివారం సాయంత్రం చదువుకుంటాం. అంటే అర్జెన్సీ మనకు శనివారం సాయంత్రమే గుర్తొస్తుంది. మండే చదువుకొని పెట్టుకోము, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, శనివారం రోజే. ఎందుకంటే అర్జెన్సీ మేక్స్ మ్యాన్ టు బీ అలర్ట్. సో 2027 టార్గెట్ పెట్టాము అంటే మనం ఫాస్ట్గా చదువుతాము, ఫాస్ట్ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కువ చదువుతాం. సో 2027 రాకపోయినా కూడా 2028కి ఆ ప్రిపరేషన్ అలా ఉండిపోద్ది. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని మంత్స్లో సిలబస్ కవర్ చేయొచ్చు? ఒక సిన్సియర్ ఆస్పిరెంట్, ఒక చదువు తప్ప వేరే పని చేయని ఆస్పిరెంట్ 9 monthsలో సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. 6 to 8 months 9 months ఇది అప్రోప్రియేట్. అంటే ఆ 9 monthsలో స్ట్రాంగ్, 9 monthsలో వెళ్ళానంటే ఇక పక్కా అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రష్యన్ రెవల్యూషన్ అన్నాను అనుకోండి, సార్ దిస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రష్యన్ రెవల్యూషన్, దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ రష్యన్ రెవల్యూషన్, దిస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ రష్యన్ రెవల్యూషన్, అలా చెప్పే విధంగా. సో థింకర్స్, ఫిలాసఫర్స్, సొసైటీ, గ్రౌండ్ రూట్ లెవెల్ అన్ని అవగాహన ఉంటే జస్ట్ ఇంకా ఈ సిచ్యువేషన్ చదవడం అనే వాళ్ళకి ఒక 6 to 8 months. సార్ అవును, మళ్ళీ రివిజన్ అంటే కొంచెం అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే. అనఫిషియల్ అనలిస్ట్ అనుకుందాం 8 months 6 to 8 months. నో 8 months పడుతుంది. అంటే 8 months పడితే క్వాలిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్. సీసాట్ ఉంది, నేను మొత్తం సిలబస్ చెప్తున్నాను. క్వాంట్, రీజనింగ్, పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం 10 subjectsలో మనం నిష్ణాతులం అవ్వడం అన్నమాట. సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం వేరు, పర్ఫెక్షన్ అవ్వడం వేరు. సిలబస్ కంప్లీషన్ మన డ్యూటీ కాదు. సిలబస్ కానీ చదువుకుంటూ పోతే అయిపోతుంది. సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతూ మనం ఎంత అర్థమైంది, మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ అయినాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో పర్ఫెక్ట్ అవ్వడం కోసం 8 months. సార్ నా ఇంటెన్షన్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్కి ఈ ప్రిపరేషన్ కానీ లేకపోతే మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ చదవడమే కాదు, సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వడమే కాదు, ఎగ్జాక్ట్గా దానికి కావాల్సింది సమర్థం కావడానికి 6 to 8 months అన్నప్పుడు అండ్ రివిజన్ 2-3 monthsలో అయిపోతుంది. రివిజన్ 2-3 monthsలో అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటిసారి మనం ప్రాపర్గా చదువుతామో ఆ సెకండ్ టైంకి 2-3 months సరిపోతుంది. సో మొట్టమొదటిసారి ద ఫస్ట్ టైం వెన్ వీఆర్ రీడింగ్ వీ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. తెలుగు మీడియంకి బాగానే ఉంటుంది కానీ తెలుగు మీడియం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఒకటి రిసోర్సెస్ దొరకవు మనకి. అన్ని పుస్తకాలు అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి లేకపోతే హిందీలో ఉంటాయి. తెలుగులో ఏమవుతుందంటే ఐఏఎస్ సంబంధించినంత వరకు మెటీరియల్ అంత ఎక్కువగా ఉండదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఇంగ్లీష్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి. అది తెలుగు అకాడమీ ఓన్లీ అంటే ఆ నేరో అంతమంది మేము హోలిస్టిక్ బుక్స్ ఉండే పెద్ద బుక్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. రాదని అన్నాను, తెలుగులో తెచ్చుకోవచ్చు, కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ది తెలుగులో అనువాదించుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ది మనం తెలుగులో అనువాదించుకోవాలి. రామ్ ఒక టైం పట్టింది కదా, 5 attempts పట్టింది కానీ వస్తుంది. అదే నేను అంటున్నాను, కొంచెం టైం పడుతుంది. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు లిటరేచరే బెస్ట్, సోషాలజీ కూడా బెస్టే. కానీ మనకు ఆ తెలుగు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉందనుకోండి, నేను ఏం చేశానంటే తెలుగులో మొత్తం కన్వర్ట్ చేశాను. నా నోట్స్, నా క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ మొత్తం తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి పెట్టాను. అలా ఎవరైనా సోషాలజీ నోట్స్ అంతా తెలుగులో చేసి ఉందనుకోండి అప్పుడు బెస్ట్. అది వేరు, అంటే ఆ స్థాయి వేరు, యూపీఎస్సీ స్థాయి వేరు, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది స్థాయి, స్టాండర్డ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏదో నీకు బెనిఫిట్ వచ్చేలాగా నీ సాటిస్ఫాక్షన్కి చేయొచ్చు అని అన్నాను అనుకోండి, నేను నీకు రాంగ్ గైడెన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. నేను ఏమంటున్నానంటే తెలుగులో చేయొచ్చు, కొంచెం టైం పడుతుంది. తెలుగులో మెటీరియల్స్ కొంచెం తక్కువగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. రాము క్లియర్ చేశాడు, ఒక 4-5 years పడుతుంది. కానీ ఆ 4-5 years రాము చాలా కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నాడు. నువ్వు కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నావు అనుకో 3 yearsలో చేసేయచ్చు. అంటే 2026 ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, 27, 28 గట్టిగా ట్రై చేయొచ్చు, 2029 క్లియర్ చేయొచ్చు. వేరే పని చేయొద్దు, ఫుల్ టైం ప్రిపరేషన్లోనే ఉండాలి. It is going live. చెప్పండి, పర్లేదు. సార్
మన తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి హిందీ పేపర్ అర్థం కదా, ఒక టర్మినాలజీ పెద్ద పెద్ద ఉంటుంది సార్. అవునవును. ఈనాడు చదవచ్చు సార్. ఈనాడు మంచి పేపరే. ఈనాడులో ఉన్న ఇంకా నన్ను అడిగితే ఈనాడులో ఉన్నంత కంటెంట్ మనకి హిందూ పేపర్లో కూడా దొరకదు. ఈనాడు బెస్ట్ పేపరే. అప్పుడు మనం ఈనాడే చదవాలి. అప్పుడు హిందూ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. హిందూ అనేది ఒక ట్రెడిషన్ అయిపోయింది. హిందూ చదవాలని ఏం లేదు. ఈనాడు పేపర్ చదివినా పర్లేదు, టైమ్స్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదివినా పర్లేదు. టైమ్స్ అదెంత అంత ఏముండదు, ఎవరు చేయరు అది. అంటే యూపీఎస్సీ ఎక్స్పీరియన్స్ పనికిరాదు. మంచి పేపరే, యూపీఎస్సీ ఎక్స్పీరియన్స్కి సెట్ అవ్వదు. హిందూ అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్. రిగార్డింగ్ ఫీస్ యూ కెన్ కాల్ దిస్ నంబర్ 9400-9399 నంబర్. వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. దే విల్ హెల్ప్ యూ ఆల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డీటెయిల్స్. లైవ్ కాదు, ఇది జస్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది. జూమ్ కాదు, జూమ్ సెషన్. జూమ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే, మన వాళ్ళే. ఏం కాదు, మీరు ఏమైనా మాట్లాడవచ్చు, చెప్పండి. నేను చెప్పాను కదా, రెండు కాదు. మంచిదే. అంటే రెండు. ఒకటి ఏంటంటే ఆఫీసర్ అయ్యేవాళ్ళు, అది ముందుగా కవర్ చేశాను నేను. ఆఫీసర్ అయ్యేవాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు, కన్సిస్టెంట్. మనం ఎప్పుడైనా కూడా చాలా ప్రాక్టికల్గా దగ్గరగా ఉండాలి. ఒక బ్లఫ్ వరల్డ్లో ఉండొద్దు అనమాట. అంటే నేను చదివేదే కరెక్ట్ అన్న ఆలోచనతో ఉండొద్దు. మనం ఎక్కడున్నాము, మనం ఆ కాంపిటీషన్లో ఉన్నామా లేదా, ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి. మనం అవగాహన చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళి కరెక్ట్ ప్రాసెస్లో ఉన్నానా, నేను కరెక్ట్ ప్రాసెస్లో ఉన్నానా, ఓకే కరెక్ట్ ప్రాసెస్లో నేను మార్చుకోవాలి, ప్రాక్టికల్గా ఉన్నానా లేదా మార్చుకోవాలి. అలా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు తెలుగు అకాడమీ బుక్ అని. తెలుగు అకాడమీ బుక్ నేను వేస్ట్ అన్నాను, అంటే మంచి పుస్తకమే, కానీ ఇంకా దానికన్నా ఇంకా స్టాండర్డ్ అవసరం. ఇప్పుడు తెలుగు పేపర్, ఈనాడు పేపర్ బెస్ట్, కానీ అందులో ఎక్కువ రీజనల్ ఇష్యూస్ కవర్ చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఇష్యూస్, నేషనల్ ఇష్యూస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే కవర్ చేస్తారు. ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకొకటి కూడా కావాలి మనకి, ఈనాడుతో పాటు ఇంకొకటి కూడా. రియాలిటీలో చూసినట్లయితే ఈ ఫీల్డ్లో లైవ్ లెజెండ్ మీరు. మీరు అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తెలుగు, మీరు బీటెక్ అంటే కాబట్టి బేసిక్ ఇంగ్లీష్, బట్ స్కూలింగ్ తెలుగు. అవును, 4th వరకు నేను తెలుగు. బేసిక్ మీకు ఇంగ్లీష్ ఉంది. ఇంగ్లీష్ ఉంది. ఇంగ్లీష్ అవసరమే, ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెంటే. ఇంగ్లీష్కి రోల్ ఉంది. ఇంగ్లీష్లో రాసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంపార్టెంట్, ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. వొకాబులరీ, స్పెల్లింగ్స్, గ్రామర్. అంటే రియాలిటీ చూసినట్టయితే మనం ఒకవేళ నిజంగా ఆఫీసర్ అయినా మనకి లాంగ్వేజ్తోనే అవసరం ఏ స్టేట్లో పడ్డా. అండ్ మనం తెలుగులో పెట్టే ఎఫర్ట్స్ సేమ్ ఇంగ్లీష్లో కొన్ని రోజులు పెడితే ఆటోమేటిక్ ఇంగ్లీష్ రాయగలుగుతాం. అవును సార్, ఇప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేస్తే 2027 అటెంప్ట్ ఇచ్చే సక్సెస్ అవ్వగలమా, మ్యాక్సిమం మెయిన్స్ అయినా క్లియర్ చేయగలమా? ఐ బిలాంగ్ టు డిజ్నీ ల్యాండ్ హై స్కూల్ ఫ్రమ్ హన్మకొండ. ఎస్ హర్షిని. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నౌ, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఎవరైనా కూడా, ఇది ఆగస్ట్ మంత్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, ఈ 7 monthsలో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ సిలబస్. ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్తో పాటు అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ కూడా, 2 ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా జరగాలి. మార్చ్, ఏప్రిల్, మే ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో కూర్చోవాలి. ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ టెస్ట్ సిరీస్ చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ స్థాయిలో మన యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి ఆ 3 నెలలు. ఈ 7 monthsలో ప్రాపర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసి ఆ 3 నెలలు మార్చ్, ఏప్రిల్, మే మీరు ప్రిలిమ్స్కి ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయ్యి మీ ప్రిలిమ్స్ని క్లియర్ చేశారనుకోండి, ఈ 7 months ఆఫ్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ విల్ హెల్ప్ యూ టు క్లియర్ యువర్ మెయిన్స్ ఇన్ 2027. అలా జరగాలి అంటే ఈ 7 నెలలు, ఆగస్ట్ నెల నుండి ఫిబ్రవరి నెల వరకు ఒక 16 గంటలు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవుతే 2027లో ప్రిలిమ్స్ అయితే క్లియర్ చేస్తారు, మెయిన్స్ కూడా క్లియర్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అవును సార్. సీసెట్లో తెలుగు మీడియం కదా సార్, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కాంపిటీషన్ ఒకటి పట్టుకుంటే అవుతుందా సార్ సీసెట్లో? ఒక్కటి పట్టుకుంటే అస్సలు కాదు. అలా అయితే లాస్ట్ టైం ఎంత టఫ్ పేపర్ వచ్చింది. సో నీ క్వాంటి మీద కమాండ్ ఉండాలి, రీజనింగ్ మీద కమాండ్ ఉండాలి, ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ మీద కమాండ్ ఉండాలి. నేను ఒక పార్ట్ మొత్తాన్నే వదిలేస్తానంటే మనం ఆశలు వదులుకోవాల్సింది. అలా అయితే లాస్ట్ టైం ఎంత కట్ ఆఫ్ మంచి మంచి వాళ్ళకే కాలేదు. అంటే ఆ టఫ్నెస్ ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట. యూపీఎస్సీ అంతే. మనం నేను నాకు ఇది అవసరం లేదు, నేను ఇది వదిలేస్తాను అవుతుందంటే అవ్వదు.
లేదు, ప్రతి ఒక్కటి మనం చదవాల్సింది, ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఆ లెవెల్లో ఉంది, క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ కూడా ఆ లెవెల్లో ఉంది, కాబట్టి మన ప్రిపరేషన్ కూడా అదే లెవెల్లో ఉండాలి. నువ్వు ఆఫీసర్ అయితే 1000 మందికి సర్ది చెప్పాలి కదా, తప్పదు అది. I am pursuing pre-university course right now, sir. Could you give some suggestions to begin preparation? Yes, the same thing I did up to now, Harshini. Now you have to start with NCERT, and మేము NCERT ఒకటే, బేసిక్ NCERT ఒకటే. ఆగస్ట్ 10th and 17th నుంచి బేసిక్ NCERT కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అట్ మినిమల్ కాస్ట్. అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం 100 hours ఈ ఫ్యాకల్టీస్తోనే ఉంటుందన్నమాట. యూ కంప్లీట్ దట్ NCERT ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్స్, హర్షిని. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. So first you complete your NCERTs, that too not NCERT books reading, the cream of the NCERTs, ఏంటది, ఎలా ఉంటుంది, what are all the topics which are there in that particular NCERT books with UPSC point of view.